ಸರ್ ಮೊದಲೇನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು 2-3 ಪಟ್ಟು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರಿದು. ಏನು ಕಾರಣ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು KRC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವರೇನಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಈಗ ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನದ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಂ, ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು 350 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ 2,000-2,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದವ. ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಏನಂದರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರೋಂಥ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಹಿಂದಿಂದ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲದ್ದೇ ಅದ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಂದೇನೆ ಸರ್, ಹಾಂ ಸರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತೂ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳವ, ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತ ಇಷ್ಟವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಥರ ಸರ್ಕಾರದಂತೂ ಯಾವುದೂ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಧಿಕೃತವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಈ ಥರ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರಿಂದ ಅದ ಯಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರತಾಗಿ ಆಧಾರ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70-75% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ. ಅನಧಿಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ನಾಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಧಿಕೃತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲ ಅನುಮತಿ ತೊಗೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಜನ ಮೊದಲು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನು ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರೋದು ಈ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರು, ಆಮೇಲೆ ಚೌಡಾಪುರ, ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಬೆಲ್ಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಸೋರ್ಸ್ನು ಭಾಳ ಅದ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಜೋಡಣೆ ಚಲುವಾಗಿ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾತ ಯಾರೋ ಹೆಸರಿಂದ ಜಮೀನು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಜಮೀನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 6 ನಂಬರ್ಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ KRC ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟವ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ. मेरे को थोड़ा इतना बता दीजिए आप कि डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए क्या हिसाब से पर यूनिट चार्जेस किए हैं, और जो पुराना HP जो मिनिमम वेटेज किलोवाट पे जो चार्ज करते थे, अब रिवाइज रेट्स क्या करें, क्योंकि बिल जो डबल आए हैं, पब्लिक में इतना बेचैनी है, ये इस तरीके से गुस्सा है पब्लिक में कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट का तो जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑलरेडी एजिटेट कर रहा है, ऑलरेडी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लोग एजिटेट कर रहे हैं, पब्लिक को ऑलरेडी डबल बिल आ गया घरों पे, पब्लिक एजिटेट कर रही है. तो ये जो नया रिवाइज्ड बिलिंग जो दिए हैं, ये इट हैज़ डायरेक्टली जम्प्ड टू डबल. सो द रीज़न ये अभी नए प्राइजेस पर यूनिट के क्या है, ये थोड़ा आप हमारे को बताइए. नहीं सर, KRC ने रिवर्स किया है. हमारे पास कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बोल के एक कमीशन है जो डिसाइड करता है कि टैरिफ कितना होना चाहिए बोल के. वो एवरी ईयर उन्होंने एक ये बुलाते हैं, एक कंज्यूमर्स का अहवाल मीटिंग बोलते हैं हम लोग, वो बुला के उधर डिस्कस करता है. इसका हम जस्कॉम तरफ से भी इसका ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इसका रेवेन्यू कितना है, वो हिसाब से जो है ना वो KRC टैरिफ रिवाइज करता है. सर अभी यहाँ पे डोमेस्टिक पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, इतना बताइए.
मेरे को 1-2 दिन टाइम से सर मैं बुकलेट ही देता हूँ आपको पूरा। सर क्योंकि ये बहुत मेजर इशू बना है। नहीं, हमने ऑलरेडी हमारा रीजन जो कल्याण कर्नाटक का रीजन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देना चाहिए, यहाँ पे जो है सब्सिडाइज प्राइस पावर सप्लाई देना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी चार्जेस बढ़ा दिए, मिनिमम चार्जेस पर HP इट वाज टू बी 65 और 70 रुपीज़, नाउ इट हैज़ डायरेक्टली जम्प टू 180 रुपीज़। अब 50 kV HP पावर मेरे को चाहिए, मैं भले यूज़ करूँ ना करूँ, आई हैव टू पे द मनी फॉर इट। किसान सभा कर्नाटका प्रांत रहित संघ का जो है एक प्रोटेस्ट था, एक एहतजाज रखा गया था। ये जो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जिस तरीके से कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो बिल जो ऑलमोस्ट डबल आ रहा है सबको, जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन प्राइस हाइक किया गया है, अभी गवर्नमेंट का कहना ये है कि इट वाज डिसाइडेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो डिसाइड करी थी, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ताजुब की बात है कि भाई ये हमारा जो कल्याण कर्नाटक का रीजन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सब्सिडाइज पावर सप्लाई मिलना चाहिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को सब्सिडाइज पावर सप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से पावर हाइक किया गया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए काइंड ऑफ डिसीजन टू क्लोज द MSME इन नॉर्थ कल्याण कर्नाटका रीजन। जो हमारे इंडस्ट्रीज चलते हैं, MSME सेक्टर है या कॉमर्शियल सेटअप जो मिनिमल प्रॉफिट पे चल रहे थे, अब वो लॉसेस पे आएंगे, वो लोग बंद करेंगे। तो अभी ये है कि जिस तरीके से सिद्धरामैया साहब का स्टेटमेंट आया है पावर प्राइस हाइक के ऊपर कि वी कांट डू एनीथिंग, इट वाज डिसाइडेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बोलना ये है सिद्धरामैया साहब का कि गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं है, हम अथॉरिटी के अंडर में है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में कुछ नहीं है बोलना। सिद्धरामैया साहब शायद ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ चलाते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। इस तरीके से एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहूँगा मैं, लेकिन वी आर स्टिल हेल्पफुल कि जिस तरीके से अभी जिस हालत हुई है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से कोविड के बाद से अब किस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज़ अभी से अपने आप को रिवाइव करके कुछ तरीके से सेट होने के तरफ जा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये पावर हाइक जो है ये MSME को शटडाउन करने की तरफ जाएगा। ऑलरेडी हम कोविड में देख चुके हैं कर्नाटका में अबाउट 20 to 25% MSME इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुके हैं। अभी ये नए पावर हाइक से फिर अनदर 20-25% बंद होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी ये जो पावर सप्लाई बढ़े हैं, कमोडिटीज़ को बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये ले लीजिए कि भाई आपके एरिया में एक आटा चक्की है, फ्लोर मिल है, अगर वो अभी तक 5 रुपीज़ kg आपको ग्राइंड करके दे रहा था, आटा बना के दे रहा था, तो अभी वो पर kg 1 रुपया बढ़ा देगा। वो 1 रुपया किसको महंगा पड़ेगा? कस्टमर को महंगा पड़ेगा, यानी कि ये मार सीधा आके जनता को पड़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी हालत ना करें कि भाई पब्लिक ये ना कहे कि फिर गवर्नमेंट का हिसाब कुछ ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट और जनता का 2 भेड़िए और एक बकरी का किस्सा बताना पड़ेगा। भाई एक भेड़िए को हटा दिए बकरी अपने आप को बचाने के लिए, दूसरा भेड़िया आके बैठा, ऐसा ना हो। ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡವ ಬೇಡ ಬೇಡವ ಬೇಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಚಿವರೇ ತಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಯೂನಿಟ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೇಡವ ಬೇಡ ಬೇಡವ ಬೇಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡವ ಬೇಡ ಬೇಡವ सर साइड पर साइड
निक